കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവൻ, ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകലകളുടെ അംബാസിഡറും കലാപണ്ഡിതയും ഇന്ത്യൻ കലകളെ വിദേശങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്ത പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായന് കേരളത്തിൻ്റെ സർഗാഞ്ജലിയായി സമർപ്പിക്കുന്ന പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ 2ാം അധ്യായത്തിന് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന പത്മവിഭൂഷൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ, മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ VP ജോയ് IAS, ശ്രീ G വേണു, ശ്രീ S ശ്രീനിവാസൻ IAS, പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണ പിള്ളൈ, ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ്, ഡോക്ടർ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ, അഡ്വക്കേറ്റ് റോബിൻ സേവ്യർ, ശ്രീമതി സുധാപ ദത്ത. ഇന്നു മുതൽ 26 വരെ 5 ദിനങ്ങളിലായി പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണും നേടിയ കലാപ്രതിഭകളും കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാപ്രതിഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് കേരളീയ കലകളുടെ ഉപാസക കൂടിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ കപിലാജിയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഈ 2ാമത് നൃത്തോത്സവം ഭാരത് ഭവനിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പിടി, കഥക്, ഒഡീസി, മണിപ്പുരി, ഛൗ, സത്രിയ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളിലെ അവതരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ സായാഹ്നവും താള നിർഭരമാകുന്നത്. മാർഗിയിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സുഭദ്രാഹരണം കഥകളിയോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ ദേശീയ നൃത്തോത്സവത്തിന് തിരശീല ഉയരുന്നത്. Good evening, ladies and gentlemen. The official Cultural Exchange Center of Kerala, Bharat Bhavan, is organizing the Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Indian Classical Dance Festival, which is a creative journey through classical dance performances in various states across India's cultural map. And this festival is aiming to promote the cultural exchange and showcase the diversity of Indian dance forms, featuring renowned dancers from across the nation. ഈ രംഗവിരുന്നിന് മുന്നോടിയായുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. മാനവഗീതത്തോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഡോക്ടർ കമല ലക്ഷ്മി മാനവഗീതം ആലപിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാരമായി സകലത്തിലും മതസംഗ്രഹം ഗ്രഹിയാത്തതായി കാരണാന്തരമായി ജഗത്തിലുയർന്നു നിന്നിടുമുന്നിനെ സൗരഭോൽ കടനാഭികൊണ്ടു മൃഗം കണക്കനുമേയമായി ദൂരമാകിലുമാർദ്രഹാർദ്ര ഗുണാസ്പദത്തെ നിനയ്ക്കുവിൻ ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയെന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരുകടാക്ഷമാല അർക്കരശ്മിയിൽ നീട്ടിയും ചിന്തയാമണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. May I please request Srimati Sudhapa Datta to render the welcome address. She's from the Bengali Association. Ladies and gentlemen, good evening and a warm welcome to the Padma Vibhushan Dr. Kapila Vatsyayan Classical Dance Festival 2024.
We are honored to have you all here at the Bharat Bhavan to celebrate the rich heritage of Indian classical dance. This festival is a tribute to the legendary Dr. Kapila Vatsyayan, whose contributions to the arts have left an indelible mark on our cultural landscape. Over the next 5 days, from September 22nd to September 26th, we have an exciting lineup of events that showcase the diversity and richness of our classical dance traditions. Each performance is a testament to the dedication and artistry of our performers who have worked tirelessly to bring these ancient art forms to life. I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests and dignitaries who have honored us with their presence today. Your support and encouragement mean a lot to us. Padma Vibhushan Adur Gopala Krishnan, renowned film director, scriptwriter, and producer. Welcome, sir. Dr. V.P. Joy IAS, poet, writer, former Chief Secretary and Chairman, Kerala Public Enterprises Selection Board. Welcome, sir. Welcome G. Venu, known by Venuji, renowned Kuriatam artist, scholar and teacher, who will deliver tributary speech on Dr. Kapila Vatsyayan. Sri S. Srinivasan IAS, Secretary Margi Trivandrum. Welcome, sir. Professor Katun Narayana Pillai, renowned artist. Welcome, sir. Professor Kalamandalam Bala Subramaniam, renowned Kathakali artist and Sangeeta Natak Academy Award winner. Welcome, sir. Dr. Pramod Payanur, Member Secretary, Bharat Bhavan Festival Director. Welcome, sir. Dr. Neena Prasad, Mohiniyattam exponent and festival curator. Welcome, ma'am. Advocate Robin Xavier, festival coordinator. Welcome, sir. I welcome all the Kathakali artists, media persons, audience present here and online as well. Thank you all for being here today and for your unwavering support. Let us make this inauguration a memorable one and look forward to a bright and prosperous future together. Let's all come together and enjoy the festival. Thank you. ഭാരത് ഭവൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും പ്രശസ്ത നാടക ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഈ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിനെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലെ സർവാദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനത്തിനും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായി നിലനിൽക്കുന്ന ആദരണീയനായ പത്മഭൂഷൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ, ഇപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജോയ് സാർ ഒരു ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ വൈകുന്നത്, ഉടൻ എത്തിച്ചേരും എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ എസ് ശ്രീനിവാസ് IAS സാർ വേദിയിലുണ്ട്. മാർഗിയുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടകലയെയും കഥകളിയെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കലകളെയും ഒക്കെ അതുപോലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. അതുപോലെ പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള സാറ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ബോധങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗസാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് ഇവിടെ
നമ്മുടെ ക്യൂറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് രാജശ്രീ വാര്യരും നീന പ്രസാദ് ടീച്ചറും അനുപമ മോഹൻ ടീച്ചറും മോൻഷ നായിക്കും ഒക്കെ ചേരുന്ന സംഘമാണ് അത്തരം ഒരു രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചത്. അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നീന പ്രസാദ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭാരത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സജീവമായിട്ട് രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് റോബിൻ സേവ്യർ ഉണ്ട്. വേദിയിലെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദിയിലുള്ളവരും മാധ്യമ രംഗത്ത്, ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത്, അച്ചടി മാധ്യമ രംഗത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കലാമേഖലകളിൽ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചവരാണ്. നമ്മുടെ ഭാഷാ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറും വേദിയിൽ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ 1.5 മാസം മുന്നേ നടത്തപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെയൊക്കെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയ വയനാട് ദുരന്തം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേര് കേരളത്തിൻ്റെ വയനാടിൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേര് വേർപിരിഞ്ഞു പോയി. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നടത്തേണ്ട അത്തരമൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളുടെ പിന്തുടർച്ചകളാണ് ഈ മാസവും നമ്മെ തേടി എത്തിയത്. സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കരുത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ജനനേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം MM ലോറൻസ് എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ജനനേതാവിൻ്റെ വേർപാട്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാള ചലച്ചിത്രവേദിയിൽ നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് അഭിനയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ അമ്മ മുഖം കവിയൂർ പൊന്നമ്മ. ഇങ്ങനെ ഈ 3 വേർപാടുകളും ഈ മാസം നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണും കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ നേടിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ അരങ്ങിൽ ഇനി ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ സർഗപ്രകാശനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇവരൊക്കെ വളരെ മുൻപേ അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേളയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രകാശം പരത്തി കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്നേഹാദരം ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ചിരസ്മരണകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇവിടെ പത്മവിഭൂഷൺ കപില വാത്സ്യായൻ, ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം സർഗാത്മക രംഗത്ത് എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്ന് ആ പ്രതിഭ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ അംബാസിഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ച മേഖല അന്വേഷിച്ച് ചെന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയ രംഗകലകളെ ഇത്രമേൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കലാമണ്ഡലം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തെയും കൂടിയാട്ടത്തെയും അതിനെ പഠിച്ചറിയുകയും ഇത്തരം കലകളെ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ യുനെസ്കോ പോലുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ബോധപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വളരെ വിഖ്യാതയായിട്ടുള്ള കലാപണ്ഡിത, അതുപോലെ തന്നെ കലോപാസക എന്നുള്ള രീതിയിൽ, മികച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുമൊക്കെ തൻ്റെ സർഗ വ്യക്തിത്വം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ. പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്ന് 3ാമത്തെ മാസമാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സമയം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഭാരത് ഭവനി എന്തെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സർഗോത്സവമാണ് പത്മവിഭൂഷൺ കപില വാത്സ്യായൻ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ 1ാം എഡിഷൻ. ആ എഡിഷനിൽ 11 ദിവസം, ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഡിസംബർ 11 വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള നൃത്തപ്രതിഭകൾ, അത് ശാന്താധനഞ്ജയന്മാരെ പോലെയുള്ള പത്മശ്രീയൊക്കെ ലഭിച്ചവരടക്കമുള്ള, എന്നാൽ യുവത്വത്തെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നൃത്തോത്സവം അന്ന് നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. അന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, അത്തരമൊരു നൃത്തോത്സവം ആ സമയത്ത് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പ്രോത്സാഹനവും നന്മകളും നിറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് അവർ വാച്ച് ചെയ്യുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൃത്താസ്വാദകർ അത് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രതിഭാധനരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായിരിക്കണം ഇക്കുറി കപില വാത്സ്യായൻ ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് സംഘവും നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതിയും എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വന്നിരുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തെ വർഷം അത് സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് ആദ്യ അധ്യായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ പ്രചരണം വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടേറെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഭാരത് ഭവൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ സാറ് ഇതിൻ്റെ സമാപന വേളയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഇക്കുറി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രതിഭകളുടെ നൃത്തോത്സവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷം, അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വർഷം മെയ് മാസം നമ്മൾ യങ് ടാലൻറ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കപില ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കപിലാജിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള യങ് ടാലൻസിൻ്റെ നിറവായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഇത്രയും വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ളവരുടെ സർഗപ്രകാശനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ കലകളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തകലയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കപിലാജിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമേജ് ഫിലിം, ഇതുകൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും നൃത്തകലയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശൈലികൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കടന്നുപോയ അത്തരം ജീവിതമനുഷ്ഠിച്ച സർഗവ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ രംഗത്തുള്ള വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നേരിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട്. മുമ്പ് കോവിഡ് സമയമായതുകൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ്റെ സാധ്യതകളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുറത്തുള്ള വേദിയിൽ കാറ്റുകൊണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്വിച്ചിങ്ങിലൂടെ കാണാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് ഇരുന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെയും ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒത്തുചേരലിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്ത്യൻ നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഭാരത് ഭവന് കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ലോക ചലച്ചിത്ര ഭൂപടത്തിൽ തൻ്റെ പേരും തൻ്റെ സർഗസിദ്ധിയും കൊണ്ട് ആഴത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിത്വം. നമ്മൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലത്തിൻ്റെ സർഗപുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ നിറവോടെ കപില വാത്സ്യായൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നത ശീർഷിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഓർമ്മയെ പുതുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സർഗോത്സവത്തിന് തിരി കൊളുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. ഈ വേദിയിൽ വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണുജി കപിലാജിയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. വേണുമാഷയുടെ ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണു സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേണുജിയുടെ മകളുടെ പേര് തന്നെ കപില എന്നിടാൻ കപിലാജിയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണുജി തന്നെ കപില വാത്സ്യായൻ ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ അംബാസിഡർ, അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയ കലകളുടെ ഉപാസക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്നതും ഇതിനെ കുറേ കൂടി അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നു. ഇതിൽ കാട്ടൂർ സാറിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിനെ ആദരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കഥകളി വളരെ വിശിഷ്ടമായ അവതരണമാണ്. മാർഗി എന്നും ഭാരത് ഭവൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന, ഭാരത് ഭവനൊപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ശ്രീനിവാസൻ സാർ അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സർഗാത്മക മേഖലയിൽ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മാർഗി കൂടിയാട്ട കഥകളി കലാകേന്ദ്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരോടൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നതിലുള്ള വലിയ ആഹ്ലാദം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഏറെ ആദരവോടെ ഈ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ 2ാം അധ്യായത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ, വെളിച്ചം പകരാൻ ആദരണീയനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഏറെ ആദരണീയനായ പത്മവിഭൂഷൺ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ രണ്ടാമത് പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപിലവാത്സ്യായൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തെ തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിനായി ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് കപില ഹോമേജ് ഫിലിം റിലീസും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സായാഹ്നമാണിത്. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശ്രീമതി കപില വാത്സ്യായൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും വളരെ യുക്തമായത് ഇത് കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കഥകളിയിലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ പെർഫോമർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത് ഈ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വാരിക ഉണ്ടായിരുന്നു. വാരികയിൽ AS രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, കേരളമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഈ വാരികയിൽ ഒരക്ഷരം പോലും വരികയിൽ ഉണ്ടായില്ല. കലയുടെ രംഗത്തായാലും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രംഗത്തായാലും ഒന്നും വരികയില്ല. അങ്ങനെ വളരെ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്കാലത്തൊക്കെ അത് നിന്നുപോയി. ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലി നിന്നുപോയിട്ട് തന്നെ 10-40 വർഷമായി. അപ്പോൾ അന്ന് വേറെ വീക്കിലികളില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും പ്രചരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള വാരികകളൊന്നുമില്ല. അതായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു കേരളം. കേരളത്തിലെ കലകൾ, കേരളത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ, കേരളത്തിൻ്റെതായ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കാലം മാറി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലി തന്നെ കേരളത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ടായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരുടെയും നമ്മുടെ കലകളുടെയൊക്കെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുച്ഛഭാവമൊക്കെ മാറി കേരളത്തിൻ്റെ കലകളെ പറ്റിയൊക്കെ കേരളത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നീട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഉടനെ തന്നെ ഉണർന്ന് മുഖമൊക്കെ വളരെ പ്രസന്നമാകുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ. അവർ എല്ലാ നാടകരൂപങ്ങളെ പറ്റിയും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദഗ്ധയായിരുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ ഇവർക്ക് സംഗീത നാടക അക്കാദമി, ലളിതകല അക്കാദമി, ഈ അക്കാദമികളെല്ലാം അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഫെലോഷിപ്പ് നൽകി. ഫെലോഷിപ്പാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള അക്കാദമികൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MA പാസ്സായതിനു ശേഷം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു
വിസ്കോൺസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ MA ചെയ്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം കലകളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അവസാന വാക്കാണ് അവർ പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദഗ്ധയായി മാറിയ അവരെ അന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറിയാക്കി. അന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരാളിൻ്റെ കഴിവിനെയും ഒക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വിഷനുള്ള ആളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു മാണി മാധവ ചാക്യാർ. കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖം തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ ഒരു വളരെ ദീർഘകാലം ജീവിച്ച് വളരെ സഫലമായ ജീവിതം, ഉജ്ജ്വലമായ ജീവിതം ജീവിച്ച അവർ 92ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത്. അതിനോടടുത്ത മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും ഒക്കെ ഞാൻ അവരെ ഡൽഹിയിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ദി ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും അതിൻ്റെ കുറേക്കാലം അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്ററിലെ ആജീവനാന്ത അംഗത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവരെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് ശങ്കരപിള്ള സാറിൻ്റെ പ്രശസ്ത നാടകകൃത്തായിരുന്ന ജി ശങ്കരപിള്ള സാർ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജി വേണുവിനെ പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർ അവരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് മകൾക്ക് കപില വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ വിദഗ്ധയായ നർത്തകിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവർ കൂടിയാട്ടം പെർഫോമറാണ്, അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് കപില എന്ന് തൻ്റെ ഏക മകൾക്ക് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് കപില വാത്സ്യായനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ കേരളമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്, അവരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും ബാധ്യസ്ഥരായവർ കേരളീയരാണ്. കാരണം ഇത്രമാത്രം അവഗണനയിൽ കിടന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ, അതിൻ്റെ കലയെ, സംസ്കാരത്തെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി വളരെ ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അത്രമാത്രം വിവരമുള്ള, അത്രമാത്രം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അവരെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന, അവരെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മേളയാണിത്. ഈ മേളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭരതനാട്യം മുതൽ മണിപ്പുരി, ഒഡിസി, ഇങ്ങനെ ഝാവ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥക്ക്, മോഹിനിയാട്ടം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലുള്ള വലിയ നർത്തകികളും നർത്തകരുമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന ഒരു നാടാണ്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വെളിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയോ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ്. നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മളെയും പുറത്തുള്ളവരെയും തമ്മിലൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളതുകൊണ്ടാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ വളർച്ച നേടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ ദേശത്തെ മുഴുവനും കലാരൂപങ്ങളെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപങ്ങൾ. ഇതിന് എല്ലാവിധ വിജയവും ഉണ്ടാകണം. നല്ല ആസ്വാദകരും അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഈ കൃതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്കും അത് പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്നും അവരത്
അറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷക സമൂഹമാണ് മുമ്പിലുള്ളത് എന്നും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. കപില ഹോമേജ് ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറെ ആദരണീയനായ അടൂർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Padma Vibhushan, Dr. Kapila Vatsyayan. Dr. Kapila Vatsyayan was a leading scholar of Indian classical dance, art, architecture and art history. She was born in Delhi to Ramlal and Satyavati Malik. Armed with an MA in English from the University of Delhi, an MA in Education from the University of Michigan, and a PhD from the Banaras Hindu University, Kapila effortlessly combined theoretical knowledge with extensive practice. Kapila had spent her formative years in Shantiniketan, immersing herself in literature, painting, music, and dance. Later, a disciple of art scholar Pandit Vasudev Sharan Agarwal, she also studied Kathak from the legendary Achan Maharaj, Manipuri from Guru Amubi Singh, and Bharatanatyam from Guru Meenakshi Sundaram Pillai. She was married to the noted Hindi writer S.H. Vatsyayan Ajneya. Kapila Vatsyayan authored many books including classical Indian dance and literature and the arts, which appeared in 1968 and which is believed to be her magnum opus and which can be described as the first comprehensive study by an Indian scholar of the synergies between classical dance, literature and sculpture. Her other notable works include Traditions of Indian Folk Dance 1976, The Square and the Circle of Indian Arts 1997, Bharata, the Natya Shastra 1996, and Mathura Lekshanam 1988. Kapila's fastidious nature, sharp intellect and uncompromising attitude made her an able administrator and institution builder. She worked closely with Kamaladevi Chattopadhyay, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Dr. Radhakrishnan, becoming the administration's nodal center for cultural affairs. She established the Center for Cultural Resources and Training and was Vice President of the Indian Council for Cultural Relations. She was President of India International Center and Chairperson of Asiatic International Research Division. In 1987, she became the founder, trustee and member secretary of the Indira Gandhi National Center for the Arts, better known as Indira Kala Kendra. Thereafter, in 1993, she was made its academic director, a post she held until 2000. She also served as secretary to the Government of India in the Ministry of Education, where she was responsible for the establishment of a large number of national institutions of higher education and played a key role in the process of establishing the three academies, Sangeet Natak, Lalit Kala and Sahitya Academy. She was also nominated twice to the Rajya Sabha. She was awarded the prestigious Jawaharlal Nehru Fellowship in 1975. In 1992, the Asian Cultural Council honored her with the John D. Rockefeller Third Award for Outstanding Professional Achievement and her significant contribution to the international understanding, practice and study of dance and art history in India. In 2000, she was a recipient of Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award. She is known for her collaboration with great artists such as legendary Kudiyattam maestro Guru Mani Madhava Chakya and played a pivotal role in safeguarding the legacy of classical Indian art forms. At IGNCA, she held several seminal exhibitions which map time and space across civilizations and art forms. Honored with the Padma Shri, the Padma Vibhushan, the Sangeet Natak Academy Award, and several other national and international awards, her biography, Afloat, a Lotus Leaf, was written by Jyoti Sabharwal. If one had to pick a single thread of her work, it would be her interdisciplinary approach to the arts. To arrive at her aesthetic theories of dance, she applied the study of literature, sculpture, painting, music, and theatre. Her profound interest in classical dances led her to a deep study of folk, rural, and tribal dances.
She saw the classical, the folk, and the contemporary as being without dichotomies and as equally valid manifestations of creativity and imagination. This made her uniquely able to stride the classical and modern worlds with equal confidence. She studied the physicality of dance, distinguishing between the Western tradition of keen awareness of the body and the Asian tradition of transcending the body, between Western dance's aspiration to fly above the earth to Asian dance's deeply grounded embrace of the earth. And she did so without losing sight of their synergies, with a lifetime spent researching, exploring, and reinterpreting the remarkable complexities of Indian culture. Kabila's strength lay in being able to make this study futuristic, realizing the present while protecting it from descending into a mere obsession with the past. Kabila Vatsyayan died on 16 September 2020, aged 92 at her home in New Delhi. Her death marks the end of an incomparable saga of research that placed Kapila firmly in the league of renowned art scholars such as Stella Kramrisch, Alice Bronner, Dr. Ananda Kumaraswamy, and Dr. V. Raghavan. മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കവിയും എഴുത്തുകാരനും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കേരള പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ VP ജോയ് IAS ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യ ഭാഷണത്തിനും അതേ തുടർന്ന് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ മൊണ്ടാഷിൻ്റെ റിലീസിനുമായി ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സമാദരണീയനായ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, കലാകാരന്മാരും കലാസ്വാദകരുമായ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പത്മവിഭൂഷൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ കല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒരു മഹതി രത്നമായിരുന്നു കപില വാത്സ്യായൻ. ഓംചേരി NN പിള്ള സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിൽ മാഡത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാളത്തിനോട്, കേരളത്തിനോട്, കേരള കലകളോട് എല്ലാം പ്രത്യേകം ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുകയും കേരള കലകൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അത് കാണുവാനുൾപ്പെടെ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്ന ആ മഹതി രത്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്, അത് ഭാരത് ഭവനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അക്കാര്യത്തിന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം കേരളം കലകളുടെ ഒരു ഈറ്റില്ലമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാൻസ് രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ 8 പ്രധാന ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസുകളിൽ 2 കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും ആ ബഹുമതിക്ക് അർഹതയില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ഡാൻസ്, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും ഇല്ല. അത് തന്നെ ചുരുക്കം 5-6 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് വീതം ഉള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിന് 2 ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്, പിന്നെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും കേന്ദ്ര കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രിയും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവും 2 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാണ്. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് എന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. അത് ദേശീയ രംഗത്ത് പ്രാഥമിക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അടുത്തിടെ ഞാൻ വായിച്ചു, കേരളത്തിലെ കളരിപ്പയറ്റ് അതിനെ ഒരു ഡാൻസാക്കി മാറ്റി അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ പുതുമകൾ സംഭാവന ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഈ ഡാൻസിൻ്റെ രംഗത്ത്, നൃത്തരംഗത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ്. ഡാൻസിൽ മാത്രമല്ല, അത് മ്യൂസിക്കാണെങ്കിലും മറ്റേത് കലകളിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഒരു സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര ഈ രംഗത്തുണ്ട്.
അത് കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ, കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുവാൻ, അതിന് കൂടുതൽ ഭദ്രമായ അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിന് സംശയമില്ല. നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റ് എല്ലാ കലകളും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവരസ തലങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ, സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്. ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ യഥോ ഹസ്ത തഥോ ദൃഷ്ടി, യഥോ ദൃഷ്ടി തഥോ മന, യഥോ മന തഥോ ഭാവ, യഥോ ഭാവ തഥോ രസ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സും ദൃഷ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവവും രസവുമെല്ലാം ഹസ്തവും ദൃഷ്ടിയും മനസ്സും ഭാവവും രസവും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് നൃത്തം. അപ്പോൾ ആ നൃത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തുംഗമായ ചില രൂപങ്ങളാണ്, ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ചില രൂപങ്ങളാണ് കഥകളി ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച നർത്തന രൂപങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു കല മാത്രമല്ല, അത് ഭക്തിയും അതുപോലെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമായി പരിഗണിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം സന്ധ്യാനേരത്തെ നോക്കിയിട്ട്, ഒരു സന്ധ്യയെ നോക്കിയിട്ട് അത് ശിവൻ്റെ താണ്ഡവമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സന്ധ്യാനേരത്തെ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഒരു നൃത്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിമ്മി നോക്കി നിന്നു പോയി ഞാൻ മൂവന്തിക്ക കമനീയ നടനലീല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. വിതതമാം വ്യോമകേശം കെട്ടഴിഞ്ഞു പാറിടുന്നു ചിതറുന്നുണ്ടാ രുദ്രാക്ഷ നക്ഷത്രമാല, ആടിയുലഞ്ഞൊട്ടു പുറത്തേക്കു ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ചൂടിയൊരമ്പിളിക്കല ഹർഷവിഹ്വലം. അമ്പിളിക്കല ഒക്കെ ഹർഷവിഹ്വലമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം രുദ്രാക്ഷമാലകളാണ്. വ്യോമം തന്നെ ഒരു കേശമാണ്, കേശം ആയിട്ട് ശിവൻ്റെ കേശമാണ് വ്യോമം. തുടുപ്പു പറ്റാത്തൊരന്തിമംഗലാമ കാട്ടാനത്തോൽ ഉടുത്തിരിക്കുന്നതഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞാലോലം മതിമറന്നാടിടുന്നു തൂനിലാവിൻ ഭസ്മമുതിർന്നുതിർന്നു വീഴുകയാണൻ മുക്തജീവനിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശിവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ, സന്ധ്യാനേരത്തെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ തൂനിലാവിൻ ഭസ്മമുതിർന്നുതിർന്ന് വീഴുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? എൻ്റെ മുക്തജീവനിലേക്ക് തൂനിലാവിൻ്റെ ഭസ്മം ഉതിർന്നു വീഴുന്നു എന്നാണ് കവി അതിനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു നൃത്തമായിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, കവിത, ഈ ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മഹാകവി, അദ്ദേഹം കവിതയെ എന്താണ് അദ്ദേഹം കവിതയെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നൃത്തമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാവ്യ നർത്തകി എന്നൊരു കവിത അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. അപ്പം അദ്ദേഹം കാവ്യ നർത്തകി എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിതയിൽ കവിതയെ തന്നെ ഒരു നൃത്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിതയാണത്. അതുപോലെ തന്നെ കാളിയ മർദ്ദനം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതി, അതൊരു നൃത്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരി അവതരിപ്പിച്ചത്. കുനിഞ്ഞതില്ലി പത്തികൾ കണ്ണ കുലുങ്ങിയില്ലി കരളിന്നും ഓളമടിച്ചു സമുദ്രം പോലി കാളിന്തി നദി പൊങ്ങുമ്പോൾ പിടഞ്ഞുതുള്ളും തിരമാലകളൊത്തിടഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിതറുമ്പോൾ വിരിഞ്ഞ പത്തികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അമർന്നു പൊങ്ങിച്ചുഴലുമ്പോൾ ഛണൽ നാദമുതിർക്കും മണിച്ചിലങ്ക മുഴങ്ങുമ്പോൾ കരത്തിലോമൽ തരിവള ഇളകി ചിരിച്ചു മിന്നി തകരുമ്പോൾ മുദ്രകൾ കാട്ടി രസിക്കും വിരലുകൾ മുക്തമനോഹരമിളകുമ്പോൾ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ ചാമ്പി മയങ്ങി കലങ്ങും ഉന്മതമേളത്തിൽ അക്കഴൽ മുട്ടുകൾ ഉൾക്കട ബലമാർന്നൊത്തു ചവിട്ടി മെതിക്കുമ്പോൾ ചതഞ്ഞ പത്തികൾ താഴാതോരോന്നുയർന്നു നിൽക്കാൻ പണിവൂ ഞാൻ എന്ന് കാളിയമർദ്ദനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഈ നൃത്തം ഈ സുഗതകുമാരി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നൃത്തം കാണാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോക്താക്കളായിരുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൻ്റെ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നായകസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നായകസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
ആ സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ പ്രബലമാക്കുവാൻ വളർത്തുവാൻ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പതാകവാഹകരാകുവാൻ കേരളത്തിന് കഴിയട്ടെ. അതിന് കഴിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ഭാരത് ഭവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഫെസ്റ്റിവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു മോണ്ടേജ് ഒരു കൊളാഷ് അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അത് ഔപചാരികമായി ഞാൻ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. കൂടിയാട്ട രംഗത്തെ ആരാധ്യനായ ഗുരു ശ്രീ ജി വേണു ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറി സ്പീച്ച് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനുവേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കപില വാത്സ്യായനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കപിലാജിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് 1969 അവരെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ശാസ്ത്രി ഭവനിലെത്തുന്നു ഡൽഹിയിൽ. 3:30 മണി മുതലാണ് സന്ദർശകരുടെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഈ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വിസിറ്റേഴ്സും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ വന്നും പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കപിലാജിക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഇഷ്ടം. അതിനോട് അവർക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല. എൻ്റെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ 6 മണിയായി. പകൽ മുഴുവൻ വളരെ തിരക്കേറിയ ഓഫീസ് ജോലികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ എത്തിയ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ PAക്ക് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് വിട്ടു. ചെന്നോടെ തന്നെ അവർ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരും, ഇവിടെ കപില എന്നുള്ള എന്തും ആവാം, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വയ്യ, ഞാൻ എത്ര പേരെ കണ്ടിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചൂടായി. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചു. അത് കഥകളി മുദ്രകളുടെ ഞാനുണ്ടാക്കിയ നൊട്ടേഷൻസാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു 3-4 പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ഭാവം മാറി. ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ദീർഘനേരം അവർ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഡാൻസ് നൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് നൊട്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ പോണത് ഞാനാണ്. അത് ലാബ നൊട്ടേഷൻ. അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഡോക്ടർ ജുവാന ലാബൻ്റെ കീഴിലാണ്. ലാബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൊട്ടേഷൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ആളുടെ മകളുടെ കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിനോടൊരു കൗതുകം തോന്നിയത്. എന്തായിരുന്നാലും നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശംസിച്ച് വിട്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പടിയിറങ്ങി താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവർ കാറിൽ പോകാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു, വിളിച്ചു. എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് പോകാം. അല്ലല്ല, വണ്ടി കയറും, ഞാൻ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ വിടാം. പോണ വഴിക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ബംഗാളി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം, പിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. കാഫിയും ദോശയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നൃത്തം കാണാം. അതെനിക്ക് വലിയൊരു അത്യത്ഭുതമാണ്. എനിക്കതൊരു അറിയില്ല കപിലാജി നൃത്തം ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ത്രിവേണി കലാസംഘം. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഡൽഹിയിലുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർ 1.5 മണിക്കൂർ നൃത്തം ചെയ്യും.
അതൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയ സംഭവമാണ്. കാരണം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത്യപൂർവം പേർക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം സന്തോഷം. ഒരു അഷ്ടപതി ഒരെണ്ണം, അത് ഒഡീസി ബേസ്ഡായിട്ട് ഒരു ഗുരുവുണ്ട്, അവരാണ് അദ്ദേഹമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ അവരുടെ സ്വന്തം സർഗാത്മകതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചലനങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. വളരെ ആർക്കും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആരും കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു നൃത്തപ്രകടനമാണ്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നൃത്തം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം, അവരിത്രയും വളരെ തിരക്കേറിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റായിട്ടും അവർ ഈ നൃത്തത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന അവരുടെ അഭിവാഞ്ച എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആർക്കും അറിയില്ല അത്. അങ്ങനെയാണ് പിരിയണത്. പിന്നീട് പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, അത് 1969 അവർ ആദ്യമായിട്ട് അല്ല 70-ലാണ് വിഖ്യാത നാടകകൃത്ത് BV കാരന്ത് ഭോപ്പാലിൽ ഒരു ശില്പശാല, നാടക ശില്പശാല നടത്തുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ അന്നത്തെ ഈ ഇന്ത്യൻ നാടക സങ്കല്പത്തിന് മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ഇതായിരുന്നു ഈ ശില്പശാല. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അശോക് വാജ്പേയി ആയിരുന്നു. ഹിന്ദി കവിയും വിഖ്യാത സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമായ മധ്യപ്രദേശിലെ അശോക് വാജ്പേയി. അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കുള്ള നാടക ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഭാരത് ഭവനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിനൊക്കെ മുമ്പാണ്. അതിൽ ഒരു ദിവസം കപില വാത്സ്യായൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൽ അവർ ചെയ്തത്, അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഞാൻ അതിനെ വളരെ അമൂല്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം അവർ ആനന്ദകുമാരസ്വാമി എഴുതിയ വിഖ്യാതമായ മിറർ ഓഫ് ജസ്റ്റർ എന്ന കൃതിയിൽ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഗോർഡൻ ക്രെയ്ഗ് എന്നുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ മുദ്രകളെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിലെ സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൃതികൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വിവരം പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങണത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ കപിലാജി അതിൽ ആനന്ദകുമാരസ്വാമി പറയുന്നത് രാഘവഭട്ടൻ്റെ വിഖ്യാതമായൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ശാകുന്തളത്തിന്, അർദ്ധദ്യോതനിക എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് നാട്യശാസ്ത്ര മുദ്രകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, നൃത്തത്തിൻ്റെ രീതിയിലല്ല, അതിന് ചാരികളും കരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ രഥവേഗം, വൃക്ഷസേചനം, ശകുന്തളയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പല ചലനങ്ങളും അവരതിന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ ഞാനുണ്ട്. ഞാനന്ന് അവിടെ മധ്യപ്രദേശ് കലാപരിഷത്തിലെ സ്റ്റാഫ് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു. ഞാനവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ അവരൊരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു, നീ അവിടെ ഉണ്ടാവണം, സദസ്സിലിരുന്നാൽ മതി, പക്ഷേ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് മുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം, കാരണം ചില ചലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അവിടെ വന്ന് ഈ പ്രവേശനം തുടങ്ങിയിട്ടാണ് വേണുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. പിന്നെ ഒരു വേറൊരാളുണ്ട്, കഥകളിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഖ്യാത നർത്തകനാണ് വിനോദ് ചോപ്ര, അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു. അതിൽ കപിലാജി ഇതിനകത്ത് മാൻകുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, എന്നെ സൂതനാക്കി. സൂതൻ്റെ മുദ്ര ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇതാണ് നാട്യശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള സൂതൻ്റെ മുദ്ര. വിനോദ് ചോപ്രയെ പിന്നെ രാജാവ് ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ടും. ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്പം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു വെളിച്ചം തോന്നുന്നു. കാരണം നാടകത്തിൽ ഈ നൃത്തവും നാടകവും, നൃത്തത്തിൻ്റെ ചുവടുവയ്പ്പല്ല നാടകത്തിൽ വേണ്ടത്, നൃത്തത്തിലെ മുദ്രകളല്ല നാടകത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നൃത്തശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, അത് നാടകത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ശിവൻ നടരാജനാണ്. ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ അന്ന് അവരവിടെ ചെയ്തത് വലിയൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ കൂടിയാട്ടത്തിന് ശാകുന്തളം ചെയ്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു 13 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കപിലാജി പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയും അവർ വന്ന് മുൻപിലിരിക്കുകയും നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഡൽഹിയിൽ മുഴുവനിരുന്ന് കാണുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരെന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞത് ഈ നാടകത്തിൽ തനത് സങ്കേതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം ആവരുത്, പരിശീലനത്തിന് വേണം. നമ്മുടെ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈയൊഴിഞ്ഞ് പോകാത്തത് നമ്മളിന്നും പാശ്ചാത്യ ആചാര്യന്മാരുടെ മാത്രം അഭിനയ സങ്കേതങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമകളിലും. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല സമകാലിക നാടക പ്രവർത്തകരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്? അത് അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പല രീതിയിലും. അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വികാസം ഉണ്ടായി വരുന്നു. താമസിയാതെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ വലിയൊരു സംഭാവനയുണ്ട് ആ ചിന്തകൾക്ക്. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല. കാരണം അതിനൊരു പ്രശ്നം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഗീതത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ നൃത്തകലകളൊന്നും പൊതുവേദിയിൽ മുഖ്യമായ വേദികളിലൊന്നും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അമേരിക്കക്കാരി റൂത്ത് സെയിൻറ്റ് ഡെനീസ്, അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല, ഇന്ത്യൻ നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ അന്നത്തെ മോഡേൺ ഡാൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ നാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നൃത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാൻസസ് അവരുണ്ടാക്കി. അതിനകത്ത് രാധ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തീമാണ്. റൂത്ത് സെയിൻറ്റ് ഡെനീസ് ശിവതാണ്ഡവും ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രകടനം അതാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നൃത്ത പ്രകടനം. അതിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യൻ നൃത്തങ്ങളൊന്നും പൊതുവേദിയിൽ ഒരു വിഖ്യാതമായ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ 1912 മറ്റോണം യങ് ടാഗോർ വാസ് വിറ്റ്നസിങ് ദിസ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് അവർ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടി കാണാൻ വന്നു. ഇന്ത്യൻ നൃത്തം ആദ്യമായിട്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ കാണുന്നത് അതാണ്. പിന്നീട് മഹാകവി ടാഗോറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ, രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടേൽ, ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ ശ്രമം കൊണ്ട് ഈ നൃത്തത്തെ പുനരുദ്ധരിച്ച് വിഖ്യാതമാക്കി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നൃത്തശൈലി സോളോ നൃത്തത്തിൻ്റെ അത് ഭരതനാട്യം തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇത് സംഭാവനയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് നൃത്തത്തെ പുതിയൊരു പഠനത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കപിലവാസ്യൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവർ വളരെ വിഖ്യാതമായ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ സമീപനം തന്നെ. കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും സമാന ചിന്താഗതി. ഇപ്പോൾ ആലിസ് ബോണർ, കപിലാജി ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ആലിസ് ബോണർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് കപിലാജി പിന്നീട് ഈ കഥകളിയെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നതിന് ആലിസ് ബോണറുടെ ലേഖനമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമം കപിലാജി നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ നൃത്തം ലോകം മുഴുവൻ പോകുന്നുണ്ട്. നർത്തകികൾ ധാരാളം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത്യുന്നത രീതിയിൽ ഇപ്പം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കാരണം കപിലാജി ഒരു വലിയ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപിലാജി, അതുപോലെ മോഹൻ കോക്കർ, മൃണാളിനി സാരാഭായി, ശ്രീ ഉദയശങ്കർ, ഇവരൊക്കെ വലിയ ഗുരു ഗോപിനാഥ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഗുരു ഗോപിനാഥ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇതിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കേരളത്തിൻ്റെ കൂടിയാട്ടം അവർ വളരെ വൈകിട്ടാണ് അവർ കപിലാജിയെ കാണുന്നത്. ആദ്യം മാണിമാധവശേഖരുടെ നേത്രാഭിനയം കണ്ടു. അവർക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നി. അതോടുകൂടി കൂടിയാട്ടത്തിന് എന്ത് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം അവർക്കുണ്ടായി. പിന്നീട് അമന്യൂരാശൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ കൂത്തമ്പലം വിട്ട് പുറത്തു വരില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൂത്തമ്പലത്തിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശീയ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കപിലാജിയാണ് സമീപിച്ചത്. ഇങ്ങനൊരു കലാകാരനുണ്ട്, കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, മാണിമാധവശേഖരൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളൊക്കെ കാണിച്ച് അവർക്ക് സമ്മതമായി. അവർ
ആളെ കാണാതെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ സംഗീതനാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഷാക്കേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു. ഞാനതിന് ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പോരാ, നാളെ ത്രിവേണി കലാസംഘത്തിലൊരു പരിപാടി കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആശാൻ്റെ ശലകൂലയം അഭിനയം അത് കാണാനായിട്ട് മുന്നിലിരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാഷ്ടാംഗമെന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇത്രത്തോളം ഒരു അഭിനന്ദനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആശാനോടുള്ള. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡൂ ഫോർ ഹിം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനിയൊരു തലമുറ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതും. അവരുടെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ മാണിമാവശക്കാരുടെ കീഴിലും അമ്മന്നൂരിൻ്റെ കീഴിലും ഒക്കെ പരിശീലനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 1-2 സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും കല അത് അടുത്ത തലമുറ പഠിക്കാനില്ലെങ്കിൽ, ആ അടുത്ത തലമുറ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഒരു പ്രപ്പോസൽ അയച്ചാൽ മതി. ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സാങ്ഷൻ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറേ കലാകാരൻ, പടയണി, മുടിയേറ്റ്, തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്, ഇങ്ങനെ അനവധി കലാരൂപങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഇതുപോലെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇത്തരം കലകളെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ ശ്രമിച്ച സാക്ഷാൽ കപിലാവാസ്യായൻ, അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ കാലശേഷം ഒരു നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതിൽ ഞാൻ എത്രയാ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതെന്ന് കണക്കില്ല. കാരണം ഇത് മുഖ്യമായിട്ടും പ്രമോദിനെ അങ്ങേറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ്. പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി മറ്റ് ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വഴി തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അവർ ഏറ്റവും അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ രംഗകലകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നൃത്തമാണ് അവരെ കൂടുതൽ അവർ ആകർഷിച്ച കല. അവർ സ്വയം ഒരു നർത്തകി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ 1ാമത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നപ്പോഴും എന്നെ അന്ന് കോവിഡിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു സന്ദേശം ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രമോദ് കാണിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഇതിൽ ചടങ്ങിൽ ഞാൻ സാധാരണ പൊതുപരിപാടികൾക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല, എല്ലാത്തിനും വിരമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കിതിൽ കപിലാജിയുടേതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ വന്നു, പങ്കെടുത്തു. വളരെ നന്ദി. ഗോരക്ഷൻ ചേട്ടനെ കണ്ട വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ശ്രീ അടൂരിന് കപിലാജിയായിട്ട്, എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയുള്ള ഒരു കപിലാജിയെക്കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. കലാരംഗത്തെ മുതിർന്ന കലാകാരന്മാരെ കപിലവാത്സ്യായ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇനി. ആദ്യമായി ആദരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ വി പി ജോയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ളയും ക്ഷണിക്കുന്നു. മാവേലിക്കരയിൽ കാട്ടൂർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനാണ്. അദ്ദേഹം മാവേലിക്കരയിലെ രാജാ രവിവർമ്മ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ്, മദ്രാശിയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിത്രകലാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ലെക്ചറായും പ്രൊഫസറായും തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അദ്ദേഹം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫൈൻ ആർട്സ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് വിഭാഗം റീഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 60-ലധികം ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ മേജർ പ്രദർശനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ദേശീയ ഡ്രോയിങ് പ്രദർശനം, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകളും പ്രശസ്തി പത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തി. ചിത്രകലയിലെ രൂപപരിണാമം, ചിത്രശില്പ കല, ആധുനികാനന്തരം വരെ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ളയുടെ ചിത്രകലാലോകം, കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ളയുടെ ചിത്രകല ഒരു പഠനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ആദരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ കഥകളിയിൽ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫസർ കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനെയും. ഗുരുക്കന്മാരായ പത്മഭൂഷൺ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരിൽ നിന്നും പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയിൽ നിന്നും കഥകളി അഭ്യസിച്ച അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലം പ്രിൻസിപ്പലായും ഡീനായും മാർഗി വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥകളിയിലെ പച്ച കത്തി വേഷങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ ശില്പശാലകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തി. ശ്രദ്ധേയമായ MT വാസുദേവൻ നായരുടെ മോഹിനിയാട്ടം ഉൾപ്പെടെ എണ്ണമറ്റ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഐ ആൻഡ് ഫ്ലവർ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ICCRM പാനൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം കേരള കലാമണ്ഡലം അവാർഡ്, കേരളവും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി, സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികളുടെയും ജേതാവാണ്. ദണ്ഡകാരണ്യം, മാർക്കണ്ഡേയ ചരിത്രം തുടങ്ങി വാനപ്രസ്ഥം, ദേശാടനം എന്നീ പ്രസിദ്ധ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ കഥകളി നൃത്ത സംവിധാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ G. വേണുവിനെ ആദരിക്കും. ഇനി ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീ G. വേണുവിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ അടൂർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേണു ജിയെയും. Sri G. Venu took his first lessons in Kathakali from Kirikata Shankarapillai, continued under Guru Gopinath and devised a dance notation system to record the Kathakali mudras. He had taken the Kudiyatam training under Guru Ammanur Madhava Chakyar and took initiative to establish a Kudiyatam institute, namely Ammanur Chachu Chakyar Smaraga Gurukulam. His major contributions are his adaptations of Mahakavi Kalidasa's plays Abhijnana Shakuntalam and Vikramorvashiyam and Basa's Urubangam for Kudiyatam. He has authored 20 books on performing arts of Kerala and has developed a training methodology Navarasa Sadhana. He has received several awards including Sangeet Nadaka Academy Award, Kerala Kalamandalam Fellowship and many others. Thank you, sir. Kapila Vatsyayan നൃത്തോത്സവത്തിന് ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു മാർഗി സെക്രട്ടറിയും കലാ ഗവേഷകനുമായ ശ്രീ S. ശ്രീനിവാസൻ IAS സാറിനെ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, കഥകളിക്കാരൻ കിരീടം തലയിൽ വച്ചാൽ കഥാപാത്രമായി, പിന്നെ അധികം സമയം അവിടെ ഇരുത്തിയാൽ ആ മൂഡ് പോകും, നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും പറയാൻ വിട്ടുപോയത് പറയാം. കപിലാജി പലതവണ മാർഗിയുടെ സ്ഥാപകനായ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ സാറിനോടൊപ്പവും അതിനുശേഷവും ഈ യുനെസ്കോ റിക്കഗ്നേഷന് ശേഷവും മാർഗിയിൽ പലതവണ വരികയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനെ ശ്ലാഘിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 43 വർഷമായി നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടം കളരി വലിയ ശാലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്ക് തെക്ക് കൂടിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക സ്ഥാപനം മാർഗിയാണ്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും മാർഗി ഉഷ ചിത്രാ ഹോമിലെ 15 കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി നങ്ങ്യാർകൂത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ കരിമഠം കോളനിയിലെ കുട്ടികളെ 24 പേരെ കൃഷ്ണദാസ് ചെണ്ടവാദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അരങ്ങേറ്റമായപ്പോൾ 12 പേരേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ പോയി. കരിമഠം കോളനിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ആ 12 പേരും ഇന്ന് നല്ല ചെണ്ടവാദകരായി സ്വയം വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി മാറി.
ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പറയാൻ സമയമില്ല, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കപിലാജിയുടെ സ്മരണയുടെ ആദരാഞ്ജലിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇന്ന് ഇതേ സമയത്ത് ഷേക്സ്പിയറുടെ സമകാലികനായ സെർവാൻറ്റീസ് എഴുതിയ ഡോൺ കിക്സോട്ടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനായി ടീം ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രമോദ്, എൻ്റെ സുഹൃത്തും പലതിലും എൻ്റെ തുല്യ ദുഃഖിതനുമായ പ്രമോദ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അത് നിരസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ ഈ മാർഗിയിൽ 3 വർഷത്തിലേറെക്കാലം വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനെ തന്നെ വിളിച്ച് ആട്ടക്കഥയിലെ, അതായത് സുഭദ്രാഹരണത്തിലെ ഏറ്റവും, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം, ആകർഷകമായ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഭാരത് ഭവനിനോടും കപിലാജിയോടുമുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും മാർഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 5 ദിവസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ളയെ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും 2-3 കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം ആദരണീയയായ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനൻ്റെ ജീവിതശേഷം ഇത് അവരോടുള്ള ഒരു ആദരവ് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭരത് ഭവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ. എനിക്ക് ഈ ഭരത് ഭവൻ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ, ഞാനൊരു ചിത്രകാരനാണ്, എന്നെ കൂടി ഈ കലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നൃത്ത സന്ധ്യയിൽ വിളിച്ചതിൽ വളരെയേറെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഈ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറും ദീപമല്ല, ഇതൊരു ഭദ്രദീപമാണ്. കാരണം അതിപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും അത് കത്തിക്കൊണ്ട് തുടരും. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ തേർഡ് എഡിഷനൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭദ്രദീപമായിട്ടെന്നും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയാൻ തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്കൊരു കഥകളി നടനായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് വന്ന് ഈ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇമാജിനേഷനാണ്. പക്ഷേ അതിലും വലിയ ഇമാജിനേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗുരുവായൂർ പോയി. അവിടെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നല്ല സോപാന സംഗീതത്തോടു കൂടിയുള്ള ഡാൻസ് തുടങ്ങുന്നു. വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു മധ്യവയസ്ക, വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെയും അല്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെയും അല്ല വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാനെയാണ് അവരഭിനയിക്കുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ സമയമാണ് അവിടെ നടന്നത്. ഇപ്പോഴും
എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്ര പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇമോഷനാണ് ഈ നൃത്തത്തിലിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു സ്ത്രീയായ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ കലകളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ നാടോടി കലകളിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കലയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പാരമ്പര്യത്തെ എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ കല കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കല വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പഴയതായാലും പുതിയതായാലും. അതാണ് കാരണം. ഈ പുതിയത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പഴയ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്നും നീണ്ടു പോയി അത് പൂരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കലകളെ നമുക്കൊരിക്കലും ദൂരെ നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല. അതാണ് ഞാൻ പ്രമോദിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇതൊരു 5 ദിവസത്തെ വലിയ ഒരു മെഗാ ഇവൻ്റാണ്. ഇതിനെല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിറ്റ്ലറുടെ സൈന്യം ഗോർണിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിഷ്കൃത നഗരത്തെ ബോംബ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ആ വിഷമത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മഹാചിത്രമാണ് ഇന്നും ഗോർണിക്ക എന്ന പേരിൽ പിക്കാസോയാണ് ഇത് വരച്ചത്. പിക്കാസോയോട് ഒരാൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടു. വളരെ വലിയൊരു ചിത്രമാണിത്. ഇതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെർബലൈസ് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായി എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. പിക്കാസോയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ളത്, കലയുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് കാര്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരു മഹാപ്രഭാവനാണ് ഈ പിക്കാസോ. അതാണ് പിക്കാസോയെ ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ സഹോദര, ഞാനല്ല ഈ ചിത്രം വരച്ചത്. ഒന്നാമത് ഇത് ഹിറ്റ്ലറുടെ പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ ചിത്രം വരച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രഷുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം, ഇത്രയും അത്യാഹിതങ്ങൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയ കഥ എഴുതിയേനേയും. പക്ഷേ എനിക്കിത് പിക്ടോറിയലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു പോയത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളൊന്നും ഒരു ശരിയായ കലാരൂപത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കരുത്. കാരണം ആർട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് അംശങ്ങളും നമുക്ക് അനിർവചനീയമാണ്. അതുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഗുരുവായൂർ കണ്ട ആ മഹാനർത്തകിയുടെ മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇമോഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളിൽ ദൈവദത്തമായിട്ട് തന്നെ വന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം കലകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും വിശദീകരിച്ച് ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം മഹത്തായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ശാഖയാണ് ഈ ആർട്ട്. അതാണ് ആർട്ടിൻ്റെ ശക്തി, പവർ. അതാണ്. ഇനി ഇതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാം. കാരണം പിക്കാസോയെ തന്നെ പിടിച്ചാൽ മതി, ഇഷ്ടംപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കലകളെക്കുറിച്ചും പറയും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈ ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാനതിനെ വിശദീകരിച്ചിപ്പോൾ ഈ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാരത് ഭവനോട് വളരെയധികം നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്കളുടെ സ്നേഹവാക്കുകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനും നന്ദി സർ. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ക്യൂറേറ്ററും പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ട നർത്തകിയും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാവിധ സ്നേഹ സഹകരണങ്ങളും നൽകിയ ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിനെ ഏറെ സ്നേഹാദരവോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി. നമസ്കാരം. കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വേണുജി കാട്ടൂർ സാർ, VP ജോയ് സാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വലിയ കലാമേധകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമല്ല. ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഇനി ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പ്രയാസമാണ്. ഒരു ലെജൻഡ്, ഒരു ട്രൂ ലെജൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ് സ്കോളർ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ കലകളെ മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ ഏർലി റൈറ്റിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോക്കൽ ട്രൈബൽ ആർട്സ്, ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധയിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈക്കോട്ടമിക്കൽ തോട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ഷേപ്പായിരിക്കും, പക്ഷേ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജി, സർക്കിൾസ്, ഇത് ഇന്ത്യൻ കലയുടെ എല്ലാം ഇറ്റോസാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഇതെല്ലാം എന്തു പറയുക, ഇനിയൊരു അതൊരു വലിയ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജീനിയസ്, ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രതിഭ, അവരുടെ ഒരു നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നമ്മളാണ് ആദ്യം ഭാരത് ഭവനാണത് ഏർലി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഭാരത് ഭവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് അവരുടെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഒരു നൃത്തം നടത്തുകയുണ്ടായി, ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷം അത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ക്യൂറേറ്റേഴ്സിന് പല ഫെസ്റ്റിവലും ഞങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായും പ്രതിനിധിയായും അല്ലാത്ത ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രമോദിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ലാഘവത്വമുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാനും രാജശ്രീയും വളരെ ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കലയിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അനുഭവമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്നു, ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പേ പോയവർ അവരുടെ നല്ല ഒരു കാല സമയത്ത് അവർ പാടുകയും അവരുടെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. അവർ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കാണുന്നതിനുള്ളൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാമുണ്ടാവുമെന്ന് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ആശാനക്കാല ഊർജ്ജസ്വലരായ കുറേ പേരുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആശാൻ്റെ ഒന്ന് അവർക്കുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താണ്? അതവരുടെ കലാനുഭവം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് തത്വമില്ല, അത് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഉന്നതമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളത് ഒരു വിശേഷം. അതല്ലാതെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നല്ല തഴക്കം വന്ന കലാകാരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വേണം ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ ഭൂപടത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ പ്രമോദ് ആ നിമിഷം തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റോബിൻ സാറുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അനിൽ അയ്യൂർ അദ്ദേഹം, ഇവരെല്ലാവരും അതിനെ സഹർഷം സ്വീകരിക്കുകയും ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യങ് ടാലൻസ് ഇനി ഒരു ദീപശിഖ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് യുവ കലാകാരന്മാരാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ അതിന് മറ്റൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ വയ്ക്കുകയും ഇതിനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ ഇത്
നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ നൃത്തോത്സവങ്ങളുടെ ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഭാരത് ഭവൻ പ്രയത്നിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ പടിയായുള്ള ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഈ ഭാഗഭാക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ ആത്മഹർഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, വാസ്തവത്തിൽ കേരളീയ സംസ്കാരം എന്നത് പൊതു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മലയാളം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാണ്മ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, അതിൻ്റെ ഭാഷ, അതിൻ്റെ ആവേഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇനിയും തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല എന്ന വണ്ണം വെളിയിലേക്ക് ചിന്നിച്ചിതറിയ ഒരു സാംസ്കാരിക ശോഭയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കല പോലെ തത്തുല്യമായി മറ്റൊരു കലകളുമില്ല. ഇപ്പം കൂടിയാട്ടം പോലെ ഒരു സംസ്കൃത നാടക സ്വരൂപത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുമോ? ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാവുമോ? പറ്റില്ല. കഥകളി പോലെ മറ്റെന്തുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം ഒരു ഒരു ദർ ഇസ് എ റിച്വൽ, ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു മറ്റു കലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കലകൾ അങ്ങനല്ല. വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇൻ്റലിജൻഷ്യ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ലിവിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മണിപ്പുരി, ഭരതനാട്യം, ഇതൊന്നും ചെറിയ കലകളല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മാത്രം അവസ്ഥ എന്താ? ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഞാൻ മറ്റ് കലകളിൽ പഠിക്കുകയും ഞാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അഴക്, നമ്മൾ അഴകിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് വേറൊന്നിലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര കണ്ട് വൈവിധ്യമുള്ള മലയാളിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, മലയാളിയുടെ ഒരു 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 സാംസ്കാരിക ചോദനകൾ ഉള്ള ഈ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുള്ളലിന് പോലെ ഹ്യൂമറിനെയൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു ജനതയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്, ഒരെണ്ണമില്ല. അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. മലയാളി വോണ്ട് പൊസസ് ഇറ്റ്. ബാക്കി എല്ലാ ജനതയ്ക്കും അതുണ്ട്. നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യുകയില്ല. ഇത് നമ്മളുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കില്ല. ഇത് നമ്മളുടേതാണ്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ്. നമ്മളാണ് മോഹിനിയാട്ടവും കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും ഓട്ടൻതുള്ളലും ശീതങ്കൻ തുള്ളലും നാടോടിക്കലകളും എല്ലാം പേറുന്ന ഒരു 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 എന്താ നമ്മുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പേറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം. ഒരു പ്രാർത്ഥന: ഓൺ ഇറ്റ്, റിജോയ്സ് ഇറ്റ്, നർച്ചർ ഇറ്റ്. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും. താങ്ക് യു മാം. ഈ ഔപചാരിക ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് റോബിൻ സേവ്യർ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ പൊലിഞ്ഞ ആ ഭാഗ്യതാരകം കപില വാത്സ്യായൻ, ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറൽ അംബാസിഡർ, ഒപ്പം കേരളീയ കലകളെ നെഞ്ചിലേറ്റി അതിനുവേണ്ടി, അതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം പ്രയത്നിച്ച മഹതി. ആ മഹതിക്കായുള്ള നന്ദി കൂട്ടായ്മ സ്മൃതി ഇവിടെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഈ 2ാം ചാപ്റ്ററിലൂടെ. അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പത്മവിഭൂഷൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ, മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത കവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ VP ജോയ് IAS സർ, ഡോക്ടർ പ്രമോദ് പൈനൂർ അധ്യക്ഷൻ, ഭാരത് ഭവൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ കപില വാത്സ്യായനെ അടുത്തറിഞ്ഞ, കപില വാത്സ്യായനെക്കുറിച്ച് ആ ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം വേണുജി,
മാർഗിയുടെ സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം കലാസ്നേഹി, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഏറ്റവും പിന്തുണയും നൽകിയ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ IAS, അതുപോലെ ചിത്രകാരനും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള പ്രൊഫസർ കാട്ടൂർ നാരായണപിള്ള, ഇന്ന് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കഥകളി രംഗത്തെ ഗുരുസ്ഥാനീയൻ പ്രൊഫസർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്യൂറേറ്റേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദാണ്. നീന മാഡത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീമതി സദുബ ദത്ത ബംഗാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. അതുപോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഡോക്ടർ കമല ലക്ഷ്മി. ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മാർഗി ഉഷ ടീച്ചറും ഓമനിക്കുട്ടി ടീച്ചറും അതുപോലെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭാരതഭവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ, മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി, കിഡ്സിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ വിജയമാക്കി, ഇന്നു മുതൽ ഉള്ള ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ സുമനസ്സുകൾക്കും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ സഹകരണം, ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. ഇതിന് മാത്രമല്ല, ഭാരതഭവൻ്റെ ഓരോ പരിപാടികൾക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ പരിപാടി ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ചടങ്ങ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി അരങ്ങിൽ കഥകളിയാണ് എത്തുന്നത്. കഥകളിക്ക് വേണ്ടി അരങ്ങ് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കപില വാത്സ്യായൻ നൃത്തോത്സവത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ K. രാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആശംസ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഭാരതീയ കല, നൃത്തം, വാസ്തുവിദ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ അഗാധ്യമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് പണ്ഡിത എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ വനിതാരത്നമായിരുന്നു പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ. ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, കലാ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറി പദവിയും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യസഭാ അംഗവുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ. 1970 കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പും 2000 രാജീവ് ഗാന്ധി സദ്ഭാവന അവാർഡും 2011 പത്മവിഭൂഷൺ എന്ന വലിയ ബഹുമതിക്കും ഇവർ അർഹയായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ദേശീയ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന കലാപ്രതിഭകൾക്ക് വേണ്ടിയും അതിനെ തുടർന്ന് യുവ പ്രതിഭകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നാം ഫെസ്റ്റും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 9 നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണും കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപ്രതിഭകളാണ് ഈ ദേശീയ നൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ഈ നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഭാരതഭവനാണ്. ഭാരതഭവന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നേരുന്നു. ഈ നൃത്തവിരുന്നിന് നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും, നൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള നൃത്ത കലാപ്രതിഭകൾക്കും, വിശിഷ്യ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭാരതഭവനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ദേശീയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു മുഖവര ആവശ്യമില്ലാത്ത, ആമുഖം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാരതീയ നൃത്തകലയുടെ ഏറ്റവും ശിരാബിന്ദുവായിരുന്നു നമ്മുടെ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ.
ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, കലാസാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറി പദവിയും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യസഭാംഗവുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ 1970 കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പും 2000 രാജീവ് ഗാന്ധി സദ്ഭാവന അവാർഡും 2011 പത്മവിഭൂഷൺ അംഗീകാരത്തിനും അവർ അർഹയായിട്ടുണ്ട്. ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം 21-ാം തീയതി അന്തരിക്കുന്നതുവരെ ലോക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ ഏറ്റവും ചൈതന്യധന്യമായ ഒരു പ്രകാശമായി ജ്വലിച്ചിരുന്ന, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ മഹാപ്രതിഭയായി ജീവിച്ച, കലകളെ ഉപാസിച്ച ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ അന്തരിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജീവ് ചെറിയാൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഡോക്ടർ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മറ്റൊരു പ്രതിഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിക്കാനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും ഉചിതം മാത്രമല്ല കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ധർമ്മനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ കപില വാത്സ്യായൻ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ അമൂല്യമായ സംഭാവനയാണ്. ആ നൃത്ത സദോത്സവം 1 കോടിയോളം ആസ്വാദകർ കണ്ടു എന്നത് സംഘടന പാടവത്തിൻ്റെ ഒരു മികവായി ദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷം 2ാം ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ദേശീയ ഫെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന കലാപ്രതിഭകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, തുടർന്ന് യുവ കലാപ്രതിഭകൾക്ക് വേണ്ടി 3ാം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. കഥകളി, ഒഡീസി, മണിപ്പൂരി, സ്ത്രീയ, ചൗ, മോഹിനിയാട്ടം, ഭാരതനാട്യം, കഥക്, കച്ചപ്പടി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ 9 നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ പത്മശ്രീയും പത്മവിഭൂഷണും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപ്രതിഭകളാണ് ഈ ദേശീയ നൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ, കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവനും അതിൻ്റെ സംഘാടകനായിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ പ്രമോദ്, എല്ലാവരും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഈ നൃത്തവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ നൃത്തോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഖ്യാതരായ കലാപ്രതിഭാനികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ. ഈ വർത്തമാനകാലത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സുമനസ്സുകളായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും സംസ്കൃതീകരണത്തിന് ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ ഒരു സംഭാവനയായിരിക്കും ഈ നൃത്തോത്സവം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കപില വാത്സ്യായൻ ദേശീയ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി എന്നത് തന്നെ അമൂല്യമായ ഒരു സംഭാവനയാണ്. തീർച്ചയായും സംഘാടകന്മാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹൃദയരായ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങളും ആശംസകളും വിനയപുരസ്സരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ശ്രീ മയനാട് രാജീവ് നമ്പൂതിരി. ബ്രാഹ്മണരായി അരങ്ങിലെത്തിയ ശ്രീ മാർഗി സുകുമാരൻ. ശ്രീ മാർഗി സുരേഷ്.
കോട്ടയ്ക്കൽ നാരായണൻ, ശ്രീ കലാനിലയം വിഷ്ണു, ചെണ്ടയിൽ ശ്രീ മാർഗി വേണുഗോപാൽ, ശ്രീ കലാനിലയം കൃഷ്ണകുമാർ, മദ്ദളം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം രവീന്ദ്രൻ, ശ്രീ കലാമണ്ഡലം അനന്തു ശങ്കർ, അണിയറയിലുണ്ടായിരുന്ന കോലിയക്കോട് വേണു, ശ്രീ കോലിയക്കോട് വേണു, ശ്രീ കെ ആർ ജോബി, ശ്രീ അനിരുദ്ധൻ, ബലഭദ്രവേഷത്തിൽ ഈ വേദിയെ അനശ്വരമാക്കിയ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ കലാകാരൻ പ്രൊഫസർ കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ആശാനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരിക്കുകയാണ്.